ان کی درجات میں بلندیاں عطا فرمائے۔ بڑی اچھی تقریر ابھی آپ نے سماعت کی۔ بیٹھے رہیں بیٹھے رہیں بیٹھے رہیں۔ ہم لوگ بھاگتے نہیں خناس کے ڈر سے، ہم لوگ بھاگتے نہیں خناس کے ڈر سے، آسے بھاگے سورہ والناس کے ڈر سے۔ ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ ہم لوگ بھاگتے نہیں خناس کے ڈر سے، آسے بھاگے سورہ والناس کے ڈر سے۔ شیر خدا کے شیر کی ہیبت تو دیکھیے، شیر خدا کے شیر کی ہیبت تو دیکھیے۔ پانی بھی تھر تھراتا ہے عباس کے ڈر سے، پانی بھی تھر تھراتا ہے عباس کے ڈر سے۔ ملی جو ہم کو وراثت میں شان باقی ہے، وہی عروج وہی آن بان باقی ہے۔ وہی یزید تھا جو مٹ گیا زمانے سے، وہی حسین ہے جن کا نشان باقی ہے۔ اگر ہو پھر کوئی کرب و بلا تو مت ڈرنا، اگر ہو پھر کوئی کرب و بلا تو مت ڈرنا، میرے نبی کا بھی خاندان باقی ہے، میرے نبی کا بھی خاندان باقی ہے۔ ایک ہاتھ حضرت امام حسن کے نام پر، ایک ہاتھ حضرت امام حسین کے نام پر، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولو یا حسین یا حسین یا حسین۔ حسین گلشن اسلام کی بہار ہے، مملکت حق و صداقت کا تاجدار ہے، صبر و رضا کی سلطنت کا شہریار ہے۔ حسین روشنی کا مینار ہے، حجرہ فاطمہ کی بہار ہے، محمد عربی کے دل کا قرار ہے، شہیدان محبت کا قافلہ سالار ہے، نوجوانان جنت کا سردار ہے۔ حسین عزم و یقین کی تلوار ہے، حسین کا چہرہ مطلع انوار ہے، حسین کا دیدار محمد عربی کا دیدار ہے۔ موت سے نہیں ڈرتے ہم حسین والے ہیں، مر کے بھی نہیں مرتے ہم حسین والے ہیں۔ جس سے حرف آتا ہو دین مصطفی پر، کام وہ نہیں کرتے ہم حسین والے ہیں۔ آئیے حضرات اب میں اس شاعر کو پیش کروں، اس مداح نبی واصف شاہ ہدا، جس کو صرف ہندوستان نہیں بلکہ نیٹ کے ذریعے پوری دنیا میں سنا جاتا ہے، جس کی نعت سے عشق و عقیدت اور عشق رسول کا چشمہ بلتے ہیں، جس کی نعتیہ شاعری میں فصاحت و بلاغت کی فراوانی۔ اور الحمدللہ بتا دوں الحمدللہ کہ یہ آج کل بہت سنجیدگی سے پڑھ رہے ہیں، انہیں سبحان اللہ کہلوانے کی ضرورت نہ پڑے۔ ان کی تقریر میں نعتیہ شاعری میں فصاحت و بلاغت کی فراوانی، عشق و عقیدت کی جولانی، دریا کی روانی، سمندر کی سیلانی، موجوں کی طغیانی، سورج کی درخشانی، چاند کی تابانی، تو کیا سبحان اللہ کہنے میں ہے کوئی پریشانی؟ آپ بڑے خاموش ہیں، بالکل مت گھبرائیے۔ ایک بات ذرا سارا مجمع محبتوں کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرا کے بولیے نعرہ تکبیر۔ کیا آپ اجمیر شریف کی تعریف بھول گئے؟ کس طرح سے ٹوٹا تھا نشہ بھول گئے کیا؟ کچھ یاد نہیں تم کو ذرا بھول گئے کیا؟ چھ پال بہت اڑنے کی کوشش میں لگا تھا، کیا حال کھڑاؤں نے کیا بھول گئے کیا؟ حضرات شبیر برکاتی تشریف لا رہے ہیں، محبتوں کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مشرق اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، عشق محبت عشق محبت، بستی بستی قریہ قریہ، جناب محترم شبیر برکاتی صاحب قبلہ محفل میں جس کے واسطے آنکھیں ہیں بے قرار، علی رسول حضرت علامہ مولانا الحاج شاہ سید شباہت میاں صاحب قبلہ قادری جنیڈ شریف اور قرب و جوار سے تشریف لائے باوقار علماء کرام، مجھاری مدرسہ اہل سنت بشیر الروم، بہت لمبے عرصے سے خدمت کر رہے حضرت قاری عابد علی صاحب قبلہ مدثر اللہ النورانی۔ حضرات راشد بھائی نے آج یہ تاریخ ساز کانفرنس سجائی ہے اپنے والد محترم کے ایصال ثواب کے تعلق سے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ابھی غلام مرسلین صاحب قبلہ نے بہت اچھا پڑھا اور یہ احساس کرا دیا، عقیدتوں کا تماشا بنا نہیں سکتا، عقیدتوں کا تماشا بنا نہیں سکتا، میں دین بیچ کے دنیا کما نہیں سکتا، عقیدتوں کا تماشا کما نہیں سکتا، عقیدتوں کا تماشا بنا نہیں سکتا، میں دین بیچ کے دنیا کما نہیں سکتا۔ میرے حضور کی عظمت پہ بھونکنے والے، میرے حضور کی عظمت پہ بھونکنے والے، تو اپنے باپ کا شجرہ دکھا نہیں سکتا، تو اپنے باپ کا شجرہ دکھا نہیں سکتا۔ ایک دوسرے شاعر نے کہا تھا یہ بات اہل عقیدت دل سمانی ہے، نبی ہے شاہ زمن طیبہ راجدھانی ہے، اور نبی کی شان میں کرتا ہے جو بھی گستاخی، یقین جانو حرامی وہ خاندانی ہے، یقین جانو حرامی وہ خاندانی ہے۔ آئیے حضرات اس لیے کہ میں نہیں چاہتا ایک منٹ بھی ضائع کیا جائے، نظارے اتنے یہاں خوشنما نہیں ہوتے، ہمارے بیچ اگر مصطفیٰ نہیں ہوتے، نہ جانے اپنے عقیدے کا حال کیا ہوتا اگر بریلی کے احمد رضا نہیں ہوتے، اگر بریلی کے احمد رضا نہیں ہوتے۔ خانقاہیں ہیں ابس ان کی شریعت کے بغیر، خانقاہیں ہیں ابس ان کی شریعت کے بغیر، ہے تصوف نشا ان کی طریقت کے بغیر۔ میں تو کہتا ہوں عقیدے کا کوئی بھی کیس ہو، میں تو کہتا ہوں عقیدے کا کوئی بھی کیس ہو، جیتنا ممکن نہیں ہے اعلیٰ حضرت کے بغیر، جیتنا ممکن نہیں ہے
आला हजरत के बगैर। आप नहीं भाई, खामोश रहिए। ये रामपुर का दीवाना है, इसलिए हमें टाइम बचाना है, नईम भाई को बिठाना है और जल्दी से सैयद साहब क़िबला को माइक पे लाना है। कोई परेशानी तो नहीं हो रही है? लोग 2-4 घंटे नहीं बैठ सकते, लेकिन दौलत कमाने के लिए अमेरिका, बरतानिया, दुबई जाते हैं और घर का पता नहीं चलता। हजरात, घर का भी ख्याल रखिए और महफिल में आइए तो आखिर तक बैठिए। किसी ने कहा था दौलत की भूख थी तो कमाने निकल गए, दौलत की भूख थी तो कमाने निकल गए। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। मैं देख रहा हूं कि आप इतने खामोश बैठे हैं। सैयद साहब क़िबला की ऐसी तकरीर होती है, ऐसी तकरीर होती है, कसम खुदा की। कितने बेनमाजी आते हैं, लेकिन जब तकरीर सुन लेते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह जलसे में ही अहद करके जाते हैं और 5 वक्त पक्के नमाजी बन जाते हैं। कितने लोग वो होते हैं जो सूद प्याज का कारोबार करते हैं, हजरात हराम खाते हैं, लेकिन सैयद साहब क़िबला की तकरीर में ज़बान में अल्लाह ने वो असर दिया है कि इनकलाब बर्पा हो जाता है। राशिद भाई को मुबारकबाद पेश कीजिए। मैं चाहता हूं कि डायरेक्ट हजरत आ जाएं। ऐसी तकरीर इनकी होती है जिनकी तकरीर में सूरज की चमकती पेशानी, चांद का हंसता हुआ चेहरा, सितारों की चमक, कहकशा का जमाल, फूलों की महक, गुंजों की चटक, घोरों का तकल्लुम, अंधली बानी चमन का तरन्नुम, कलियों का निखार, बहारों का बागपन पाया जाता है। मैं कह दूं तो बेजा ना होगा कि तशरीफ दिल की महफिल तेरी यादों से सजा ली जाए। हो गई शाम कोई शमा जला ली जाए। फना को छोड़कर कोई बका की बात करो, फना को छोड़कर कोई बका की बात करो। हसीन पैकरे सब्र रजा की बात करो। मेरे दयार में जन्नत के तस्करे ना करो। जो हो सके तो कोई करबला की बात करो, जो हो सके तो कोई करबला की बात करो। तशरीफ ला रहे हैं शहंशाह खिताबत, ताजदार फसाहत व बलागत, हज़रत अल्लामा अलहाज अश्शाह सैयद शबाहत मियां साहब क़िबला जेनेट शरीफ। आइए मोहब्बतों के साथ उनका इस्तिक़बाल फरमाएं। तलब के बोले नारे तकबीर। ये वो खतीब हैं जो अपनी आंख में आंसू लाकर पब्लिक की आंख में आंसू डाल देते हैं। ये वो खतीब हैं कि लोग इनकी तकरीर सुनने के बाद मुरीद होने के लिए इसरार करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मुश्किल से हाथ आते हैं। हिंदुस्तान नहीं बिरूने हिंद भी इनकी तकरीरें हो चुकी हैं। मैं चाहता हूँ एक एक आदमी घुटनों से हाथों को हटाए, दोनों हाथों को फजाओं में लहरा के बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मशरक़े आला हजरत। माशाअल्लाह चौधरी इसरार अली साहब बादाम लुटा रहे हैं, इनकी मोहब्बत है। मैं तकरीबन यहाँ 25-30 साल पहले बिल्कुल बचपने में जामे मस्जिद में कुरान शरीफ सुना चुका हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आया तो सुनने के लिए, मगर इत्तेफाक ये हो कि सुनाना नसीब हुआ। जब से मुझे बहुत सारे लोग पहचानते हैं, जो पैदा हुए थे वो जवान हो गए होते हैं। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। रोशन है कायनात में जलवे हुसैन के, जन्नत में लेके जाएंगे रस्ते हुसैन के। मारा है तेगे सब्र से ऐसा यजीद को, अहले सितम को याद है हमले हुसैन के। और करबो वला में दी को बचाने के वास्ते घर से निकल के आ गए बच्चे हुसैन के। हजरात अब मैं इस प्रोग्राम को इसलिए कि 1 मिनट भी नहीं चाहता कि जाया हो। राशिद भाई ने बड़ा दिल खोल के खर्च किया है, बहुत अच्छे खतीब और माशाल्लाह अच्छे शायर जो इन्होंने बुलाया है, और इनके बहुत सारे अहबाब रिश्तेदार यहाँ तशरीफ लाए हुए हैं। मैं तो कहूँगा जमाने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है, जमाने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, बहुत आराम मिलता है। और नबी की नात क्या है हजरत हसन से पूछो, नबी के हाथ से जब नात का इनाम मिलता है। समंदर सामने होता है तो कतरे मुस्कुराते हैं, उलमा ने शह बता के चेहरे मुस्कुराते हैं। पढ़ा करता है जब कोई सरकार की नाते तो जन्नत नाज करती है, फरिश्ते मुस्कुराते हैं। तो जन्नत नाज करती है, फरिश्ते मुस्कुराते हैं। मूसा की दी रसाई फकत को है दूर तक, मेरे हुजूर पहुंचे हैं रब के हुजूर तक। जो खुश नसीब पहुंचाए उनके हुजूर तक, उसको रसाई मिल गई रब्बे गफूर तक। और दोनों जहां को छान के जिब्रील ने कहा, दोनों जहां को छान के जिब्रील ने कहा, तुमसा नहीं है कोई कहीं दूर दूर तक, तुमसा नहीं है कोई कहीं दूर दूर तक। शहंशाह खिताबत हजरत अल्लामा सैयद शबाहत मियां साहब कादरी जेनेटर शरीफ आने वाले हैं। पहले उनकी तकरीर होगी, बाद में मद्दाह रसूल नाम शब्बीर बरकाती आएंगे, जिनको आप जितना चाहेंगे उतना समात फरमाएंगे। लेकिन उनसे पहले सबसे पहले अब मैं आपके सामने जेनेटर शरीफ ही से तशरीफ लाए मद्दाह रसूल बाग़े तैयबा के फूल जनाब मोहतरम हजरत कारी गुलाम मुरसलीन साहिब क़िबला को पेश करता हूँ। वो तशरीफ ला रहे हैं, आइए मोहब्बतों के साथ उनका इस्तिक़बाल फरमाएं। तलब के बोले नारे तकबीर, और जिंदा दिली के साथ बोलिए नारे तकबीर,
شخصیت مشرق اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت عشق محبت